हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। पिलामाने आज आम आलोचना करवा सुल्तानी शासन समय बलबनकर राजनैतिक कृतित्व। ओके, आमे ऑलरेडी आलोचना कर सारी जे बलबनकर तुमर इयरली लाइफटा केमिति थिला, देन तुमर दासवंश केबे स्टार्ट हैला, दासवंश पूर्वर कौ कौ राजा माने कौ मुस्लिम आक्रमण तुमर होइतला ए विषय आम ऑलरेडी आलोचना कर सारी। से भिडियोटा को पिला माने टिके देखिदेव, देखि सारिला परे ए भिडियोटा को देखिबो, देन तुम जिनसटा को बुझी पारिबो। आज आम बेसिकाली आलोचना करवा कौन ना तुम बलबनकर राजनैतिक जीवनटा केमिति थिला, जे सी तांकर राजनीति क्षेत्र को आसिला परे तांकर लाइफटा केमिति थिला आ कौन कौन सी चेंज करथिले राजनीति रे सेटा देखिबा। फास्ट देखो कौन कहूँ ना 40 बाहिनी ध्वंस साधन। जेते बेले तुमर बलबन तांकर राजनैतिक जीवन आरंभ कले तांकर फर्स्ट पदक्षेप कौन थिला ना 40 बाहिनी ध्वंस साधन। ये 40 बाहिनी कौन थिला आ किए स्टार्ट करथिले सेटा को टिके फास्ट देखिबा ना एकछत्र शासन प्रतिष्ठा दिगरे सुल्तान मानकर राजनीति रे ग्यासुद्दीन बलबनकर प्रथम पदक्षेप थिला 40 बाहिनी ध्वंस साधन। जेते बेले सी सिंहासन आरूढ़ हेले किए ना तुमर ग्यासुद्दीन बलबन 1266 रे जेतेबेले सी तांकर फास्ट स्टार्ट कले राजनैतिक जीवन, तांकर फास्ट पदक्षेप थिला कौन ना सी 40 बाहिनी ध्वंस साधन करवा। कौन पाई ना जेहेतु सी एकछत्र शासन प्रतिष्ठा करेंगे, एकछत्र कौन एकाचटिया एकला सी शासन करेंगे, से सी कौन कले ना ये 40 बाहिनी ध्वंस साधन कले। फास्ट देखो से कौन कहूँ अतीतरे इल्तुतमिश निजर स्वार्थ साधन उद्देश्य 40 जन विश्वस्त कित्रदास बाहिनी सृष्टि करी सेमानकु विभिन्न उच्च पदवी नियुक्त करथिले। एई तमर 40 जो बाहिनीटा किए स्टार्ट करथिले ना तमर इल्तुतमिश। ओके, इल्तुतमिश 40 बाहिनी इल्तुतमिश निजर स्वार्थ पाई रखिथिले। निजर स्वार्थ पाई माने कोन ना निजर शासन विभाग रे हेल्प करिया पाई बा सहाय्य करिया पाई एई 40 जन को सी रखिथिले। किंतु जेते बेले तमर 1266 रे सिंहासन आरूढ़ होउचंदी किए ना तुमर ग्यासुद्दीन बलबन, तांकर फास्ट पदक्षेप रहउची कौन ना एई 40 बाहिनी ध्वंस करवा। माने सी एकचाटिया शासन करिया पई चाहुथुले, कहारी परामर्श तांकर दरकार नथिला, सी एका ही सब बुझी पारुथुले। काहे कि ना पिला माने सी निजर परिश्रम द्वारा ही निजर कर्म बल रे ही सी आज शासन करि पारिथिले 1266 रो। तमे देखिबो तांको इयरली लाइफ रे जेतेबेले आमे आलोचना करिचे केमिति सी गोटे पानी बोहिबा कामरू बिक्री हेइकी निजको आसिकी गोटे सुल्तान भाव रे निजको एठी देखै पारिछंती। बुझियोची। नेक्स्ट कोन कहूची देखो ना नेक्स्ट कहूची तेणु बलबन सिंहासन आरूढ़ हेबा मात्रे निर्दय भाव में कठोर दंड विधान करी सेही 40 कृतदास बाहिनी को निर्मम भाव में हत्या करथिले। काहेकि हत्या करथिले तमे बे बुझी पारिलो ना सीए चाहुथिले एकछत्र शासन बा एकचटिया शासन चाहुथिले किए ना तमर ग्यासुद्दीन बलबन। दीटा जिनस को मन रख, शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो 40 बाहिनी किए गठन करथिले ना 40 बाहिनी तमर इल्तुतमिश करथिले। एटा को तमर बंद किए करथिले बा ध्वंस किए करि दैथिले ग्यासुद्दीन बलबन। एतिकी मन रहिला। नेक्स्ट देखिबा आमे भले कि मन रखिबो केबे तमर ग्यासुद्दीन बलबन शासन करथिले ना 1266 रे। देन तांकर लास्ट केबे हेतिला, लास्ट हेतिला तांकर 1286 रे। बुझौची, एटा टिके मन रखिबो। नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट कहूची कोन गुप्तचर प्रथार प्रवर्तन। से गोटे बड़ पदक्षेप नैथिले कोन ना गुप्तचर प्रथार प्रवर्तन। गुप्तचर पिला माने समस्ते जानिथिबो गुप्तचर कोन। गुप्तचर होची तमर जे कि गोटे जो पदवी को तार लुचा छुपा आकार रे सब जिनस को जानी परिबा, एटा होची तमर गुप्तचर। जने दक्ष प्रशासक हिसाब रे बलबन निज साम्राज्यर विशृंखला को दमन करिया पई बहु परिमाण रे गुप्तचर प्रथार आरंभ करथिले। निज शासनर प्रतिटी विभाग पई से गुप्तचर नियुक्त करथिले एवं सेमानको स्वाधीन भाव में मत व्यक्त करिया पई सुजोग देइथिले। फास्ट गुप्तचरटा को तुम बुझीगले जानीपर से गुप्तचर प्रथा कौन पाई रखुले। गुप्तचर पिला माने तुम जितेबाला गोटे पदवी सी रखुले, सपोज तांको मंत्री सेनापति यही मानक माने तांकर कार्य को तदारक करने माने गोटे जमीती मंत्री जानी नथिबे तांको कार्य को जड़े किए देखुची, सेटा को कहा जाए तुम गुप्तचर प्रथा।
ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରିବା ଦେଖିବା ତାଙ୍କୁ ଓପନଲି ନ କହିକି ଦେଖିକି ଆସିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ବଲବନକୁ କହୁଥିଲେ ବା ରାଜାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତଚର କୁହାଯାଏ। ଗୁପ୍ତ ଆକାରରେ ଯେଉଁଟା ମାନେ ହୁଏ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥାକୁ ଗୁପ୍ତ ଆକାରରେ ଦେଖିକି ଯିଏ ରାଜାଙ୍କୁ ଆସିକି କୁହେ ସିଏ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତଚର। ବୁଝାଉଛି। ଏଇ ଗୁପ୍ତଚର ପ୍ରଥାଟାକୁ ବେଶୀ କିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ନା ତମର ବଲବନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ ପାଇଁ ସିଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତମର ରଖିଦେଇଥିଲେ ଗୁପ୍ତଚର। ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ସାମନ୍ତ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସୁଲତାନମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ଗତିବିଧିକୁ ଗୁପ୍ତଚର ଭାବରେ ଜଣାଉଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତଚର କାହା କାହା ପାଇଁ ସେ ବେସିକାଲି ରଖିଥିଲେ ନା ତମର ଯେଉଁ ସାମନ୍ତମାନେ ଥିଲେ ସାମନ୍ତଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ସୁଲତାନମାନଙ୍କର ଏବଂ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। କ'ଣ ଦେଖୁଥିଲେ? କାଳେ ଇଏ ମୋ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ତ, କାଳେ ଏମାନେ ଅଲଗା କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଯେମିତିକି ଦେଶର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ, ରାଜ୍ୟରେ କିଛି କ୍ଷତି ହେବ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବଲବନ ତମର ଗୁପ୍ତଚର ପ୍ରଥା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ରାଜକୀୟ ସାମାନର ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ କିଏ ନା ତମର ଗ୍ୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ 1266ରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲା ମାତ୍ରେ ବଲବନ ନିଜକୁ ଜିଲ୍ ଉଲ୍ ଆଲ୍ହା ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏଇ ଟର୍ମ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ଜିଲ୍ ଉଲ୍ ଆଲ୍ହା ମାନେ କ'ଣ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି। ବୁଝିହେଉଛି। ସିଏ କ'ଣ କଲେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲା ମାତ୍ରେ ସିଏ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଛାୟା ବୋଲି ନିଜକୁ ଘୋଷଣା କଲେ ଏବଂ ସିଜଦା ଏବଂ ପାଇବସ୍ ନାମକ ଦୁଇଟି ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସିଜଦା ଓ ପାଇବସ୍ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ସିଜଦା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯିବ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମସ୍ତକ ତୁମକୁ ନୁଆଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପାଇବସ୍ ଯେଉଁଟା କି ତୁମକୁ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ତୁମକୁ କିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ପାଇବସ୍। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ, ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ପୁନର୍ଗଠନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ମେନ୍ କାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗଠନ କରିବା। ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ତା'ର ସେନାବାହିନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହା ବଲବନ ଭଲ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ। ମାନେ ଗୋଟିଏ ସେନାବାହିନୀ ହିଁ ସେଇ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଜଣାଇ ଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଫାଷ୍ଟ ବଲବନ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ ସୈନ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଇମଦ ଉଲ୍ ମୁଲ୍କ ନିଜର ବରିଷ୍ଠ ସେନାପତି ବା ଦିୱାନ ଇ ଅରିଜ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯିଏ ଥିଲେ ନିଜର ବରିଷ୍ଠ ସେନାପତି ତାଙ୍କୁ ଦିୱାନ ଇ ଅରିଜ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରି ସେନାବାହିନୀର ପୁନର୍ଗଠନ କରିଥିଲେ। ପୁରାତନ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରି ସେ ବଳିଷ୍ଠ ସେନାବାହିନୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦିୱାନ ଇ ଅରିଜ ଗଠନ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ହେଲା ନା ତାଙ୍କର ଯେତିକି ବାହ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ଆଉ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆକ୍ରମଣରୁ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା। ବୁଝିହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ଦେଇଛି ତମର। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହୁଛି ନା ବଲବନଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହ ନୀତି। ବଲବନଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହ ନୀତି କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖିବା ନା ବଲବନଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ କୃତିତ୍ୱ ଥିଲା ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ ଓ ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କର ଦମନ। ସେତେବେଳେ ୱାଟ ନାମକ ସ୍ଥାନରୁ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନଜୀବନ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟାହତ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ତମର ଏମିତି କିଛି ଗ୍ରୁପ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ କେଉଁଠିକି ନା ଦିଲ୍ଲୀକୁ। ଏମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିକି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ସୁନା ଗହଣା ଯେତେ ସବୁ ଆସବାବପତ୍ର ଥିଲା ତାକୁ ଲୁଟିକି ନେଇଯାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତମର ବଲବନ ସିଂହାସନ ସମ୍ଭାଳିଲେ ଫାଷ୍ଟ ସିଂହାସନ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ଭାଳିଲେ 1266ରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ କାମ ଥିଲା କ'ଣ ଏଇ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ ବା ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କ ଦମନ କରିବା। ଏବଂ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ବଲବନ ଦିଲ୍ଲୀର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରିଦେଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲୁଟେରା ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆସିକି କେଉଁଠି ଲୁଚୁଥିଲେ? ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚୁଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ଫାଷ୍ଟ ନା ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରିଦେଲେ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ କରି ସେଇ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଦମନ କରିଥିଲେ। ପୁରା ଜଙ୍ଗଲକୁ ସଫା କରିକି ଯେହେତୁ ସିଏ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲେ ତ ଆଉ ତମର ଯେଉଁ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀମାନଙ୍କୁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ହେଲାନି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ତମର ଲୁଣ୍ଠନକାରୀମାନେ ଆଉ ଲୁଣ୍ଠନ କରିପାରିଲେନି। ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କିଏ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ ନା ତମର ଗ୍ୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ। ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଭୋଜପୁର, ପତିଆଲି ଏବଂ ଜଲାଲି ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ସାମରିକ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାପନ କରି ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କ କବଳରୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଭଲ କାମ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ 40 ବାହିନୀର ଧ୍ୱଂସ ସାଧନ କଲେ ଏବଂ ତମର ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ପୁନର୍ଗଠନ କଲେ
ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମର ବଲବନଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହ ନୀତି ଦେଖିଲ, ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ସିଏ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟଟାକୁ ଦୃଢ଼ୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ବୁଝାଉଛି। ଆପରେ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଶେଷ କଥା ଲେଖିବାର ଅଛି। ତୁମେ ଏଇଥିରୁ ଯାହା ପଢ଼ିଲ ତାକୁ ନିଜେ ତୁମ ୱେର ତୁମେ ଶେଷ କଥା ଲେଖିବ। ଯେମିତିକି ବଲବନ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଏବଂ 20 ବର୍ଷ ତୁମର ସୁଲତାନ ଭାବରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନୀ ଶାସନରେ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ତୁମର ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଭାରତ ଇତିହାସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଶାସକ ଏକ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ଏଇସବୁ କଥା ତୁମେ ପଢ଼ିବ। ପଢ଼ିଲା ପରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଦେଖିବ। ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଶେଷ କଥା ଗୋଟେ ନିଜ ୱେର ତୁମେ ଲେଖିବ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ବୁଝାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ଆମେ କ୍ଲାସ୍ଟା କଲେ ପିଲାମାନେ, ତୁମର ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବ। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ନହେଲେ ଆମେ କରିକି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ଦେନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓର ଯଦି ତୁମକୁ PDF କି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କରିବ। ସେଇଥିରେ ତୁମକୁ PDF ସେୟାର କରାଯିବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।